ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கொஞ்சம் கேப் விட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கிளாஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். அதில் புரிஞ்சது ஓகே, புரியல அப்படின்னா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுவானா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, அதை விட முக்கியமான விஷயம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறது செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போனா நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலில் இருக்குது, போய் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, டுடே we will go to the new topic suggested by my ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம், ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் தான். அவன் வந்து பிளான்ட் ஃபிசியாலஜிக்கு வந்து டச் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. சரி, he was preparing for NEET exam. So today we will move to the new branch in biology, plant physiology. So before we moving to plant physiology, we must knowing about the meaning or definition of the physiology. What is mean by physiology? Physiology na enna pa, adhaadu enna உடற்செயலியல்னு சொல்லுவோம், செயலியல்னு சொல்லுவோம். It's a mechanism. What are the physical and chemical interactions between two other compounds or more compounds within cells, inside the cell? ஒரு உடம்புக்குள்ளே, ஒரு செல்லுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், என்னென்ன ஃபிசிக்கல் கேரக்டர்ஸ், என்னென்ன கெமிக்கல் கேரக்டர்ஸ் வந்து கோஆர்டினேஷன் பண்ணி நடக்குது. வாட் ஆர் த சைக்ளிக் ப்ராசஸ் விச் ஹாவ் பீன் டன் இன் த இன்சைட் ஆஃப் தி அவர் பாடி, விச் இஸ் மோஸ்ட்லி both related to animals and plants and even though in microorganisms. When the physiology is done in the plants, to study of that particular area is known as plant physiology. Now we are going to plant physiology. So many criteria of physiological involvements and functions are present in the plant cells. The first one is absorption of water, plant-water relations, nutrition, then reproduction, then photosynthesis, then respiration, metabolic activities. All are the metabolic activities are come under this physiological movements or physiological activities. Now today we will start an introduction about plant physiology. The physiology is the branch of biology which deals with the physical and chemical coordinational chains or cycle which are present in the plants. Okay, இதுதான் பிளான்ட் ஃபிசியாலஜின்னு சொல்லுவோம். டியூரிங் 1727 ஸ்டீஃபன் ஹேல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he have proved the mechanism of transpiration in plants. So hence who was still known or called as father of plant physiology ன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் ஃபிசியாலஜின்னு ஆன்சர் ஸ்டீஃபன் ஹேல் அப்படின்னு சொல்கிறவரை சொல்லணும். டியூரிங் 1727 he has proved the mechanism of transpiration in plants. Transpiration also undercomes the physiological movement. Now we can first today start about photosynthesis and introduction. What does mean by photosynthesis? The synthesization of food done under the condition of light. Simple, done under the condition of light. அது ஃபோட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய லைட், சன்லைட்டை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபினாமினன்னு சொல்லலாம். சரியா? ஹியர் the what are the components are actively participated in the photosynthesis. In photosynthesis, water molecule, the carbon dioxide, is few amount of oxygen, then helping of photosynthetic pigments or photosystem nu சொல்லுவோம். அதை பின்னாடி நான் சொல்லுவேன். Because the photosynthetic pigments are the major property of the all organisms, even though is autotrophs. There are many of them know, but only chlorophyll is a pigment of photosynthesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். Not only chlorophyll one. There are lot of photosynthetic pigments are available in our organisms. For example, depending upon the nature of photosynthetic pigments, the algae
also has classified into 11 families. Chlorophysi up to Cyanophysi, Chlorophysi, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா Xanthophysi, Rhodophysi, Bacillariophysi, Euclinophyta, Chrysophysi, Cryptophysi, Dinophysi நிறைய இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த ரோடோஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைக்கோ எரித்ரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெட் பிக்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கறனால அதை ரோடோஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறான். தோஸ் ஆர் காமன்லி நோன் அஸ் ரெட் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்கிறோம். சைனோஃபேஸ் என்ன சொல்லணும்னா ப்ளூ க்ரீன் சப்ஸ்டன்ஸ், ஃபைக்கோ சைனின் ஃபைக்கோ எரித்ரின்னு சொல்லக்கூடிய 2 காம்பவுண்ட்ஸ் அதில் இருக்குது, கரோட்டினாய்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வந்து நம்ம சைனோஃபேஸ் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கின்னு சொல்கிறோம். மிக்ஸோஃபேஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். குளோரோஃபேஸில் குளோரோஃபில் ஏ இது க்ரீன் பிக்மெண்ட் இஸ் டாமினன்ட் டு ஓவர் அதர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப குளோரோஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். Depending upon the chlorophyll, I mean the photosynthetic pigments. Which is the major source of photosynthetic pigments? The chloroplast. So, chloroplast. In green plants, the chloroplast is a double layered bounded structure னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? So, the inner layer totally filled up the gelatinous substances which is known as stroma. என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்ட்ரோமா. ஜெலாட்டினஸ் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஜெலாட்டினஸ் மேட்ரிக்ஸ் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்ட்ரோமான்னு சொல்லுவோம். சரியா? தென் பில்டப் நேச்சர் ஆஃப் காயின் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் காம்பேக்ட்லி அரேஞ்ச்டு இன் த சீக்வன்சஸ் above the 1 by 1 ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். That is known as the entire apparatus which is known as granum. கிரானம். சரிங்களா? கிரானம்னு சொல்லுவான். தென் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் தைலகாய்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சார் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் காணப்படும். அந்த கனெக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா லேமெல்லே அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதர் தேன் திஸ் அப்பேரட்டஸ் திஸ் phenomenon, another kinds of also intercellular organelles also present. The DNA, chlorophyll DNA, genetic material is also present சொல்லுவாங்க. இந்த chlorophyll அப்படிங்கிறது green pigment. சரிங்களா? இப்போ வந்து what are the chemical pigments are present in the photosynthesis? The chemicals are heavily greatly classified into 2 natures. The first one is PS1, then second one is PS2. PS1 ன்னு சொல்லலாம், PS2 ன்னு சொல்லலாம். What is mean by PS? Photosystem. What is mean by photosystem? A group of pigments which compactly arranged in a group in a particular manner. The PS1 அப்படிங்கிறது photosystem 1, PS2ங்கிறது photosystem 2. Here the PS1 photosystem 1 has a chlorophyll A. It's a dominant one compared to others. But totally opposite in PS2. PS2 photosystem 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா the amount of chlorophyll A is very much reduced compared to other pigments. What are the other pigments? Like that of xanthophylls, then phycobilins, then carotenoids, and so many lipids also kind, one of the kinds. Sorry. Here every pigments have a certain property, it is known as absorbing wavelength. சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு wavelength வச்சிருக்குது. So the attractive of light is, the absorption of light is very much high in chlorophyll A. So it is known as a dominant pigment. சரியா? நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ப்ராசஸ்க்கு இன்னும் போகல, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ப்ராசஸ். ஸோ பிக்மெண்ட் இஸ் த வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? தென் குளோரோஃபில் பியில் வந்து கரோட்டினாய்ட்ஸ், சாந்தோஃபில் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் கண். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். During photosynthesis, the light is actively observed by the thylakoids or the granum. கிரானம்னால என்ன பண்ணுதுக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணப்படுது டியூரிங் லைட் டயத்தில்.
Here the after that the absorbing, the stroma will occupy the next activity. Okay va? I mean the light energy which is converted into the chemical energy, அது நடக்கும். சரியா? Then in each and every pigments have a photosystem have a certain property which is known as absorbing light energy அப்படின்னு சொல்லுவோம். In PS1 அப்படிங்கிறது இந்த குளோரோஃபில் டாமினண்ட்டாக இருக்கனால இட் கேன் பி அப்சர்வ் 700 லேம்டா வேவ் லென்த்தை கூட என்ன பண்ண முடியும்னா க்ரியேட் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறனால அதோட டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா P700ன்னு சொல்கிறான். PS1 P700னும் தென் PS2 கேன் பி அப்சர்வ் ஆர் எக்ஸ்போல வேவ் லென்த் அபவுட் ஒன்லி 680 லேம்டா. அப்படிங்கிறப்ப இட் ஹேவ் பின் நோன் அஸ் P680 அப்படின்னு சொல்கிறான். இவ்வளோதாங்க. இதில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் டியூரிங் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சன்லைட், த ஹைட்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சேர்ந்து குளோரோஃபில் என்ற சன்லைட்டை வச்சு ஒரு காம்பவுண்டை கொடுக்குது. அதுதான் ஸ்டார்ச். அது இல்லாமல் சம் எனர்ஜி வில் பி ஆல்சோ ரிலீஸ்டு. சரியா? இது இந்த லைட்டு வச்சு பண்ணக்கூடிய இந்த light reaction and dark reaction in photosynthesis there are two kinds steps are present during light reaction. இந்த லைட் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட், சிம்பிள் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி ஆர் என்ஏடிபி சேர்ந்து வந்துடும். சரிங்களா? அதாவது அது என்ன, அதாவது அடினோசின் டைபாஸ்பேட்டா நியூக்ளியோடைடு அடினோசின் டைபாஸ்பேட்டாக மாறும், என்ஏடிபின்னு மாறும். நான் சொல்கிறது என்னன்னு ஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை வச்சு மாறும். Here the light reaction, dark reaction, there are two kinds of reaction. The product of light reaction will be accumulated or used by the dark reaction. சிம்பிளி இந்த அங்கே கிடச்ச ஏடிபி என்ஏடிபியை வந்து சரிங்களா கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்போஹைட்ரேட்டாக என்ன பண்ணுதுக்குன்னு மாறுது. அதையும் அதுலேருந்து அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் பி மாடிஃபைட் இன்ட்டு கார்போஹைட்ரேட் PS1 PS2 இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி. சரியா? ஹியர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒன் வேர்டு என்னன்னா அந்த லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்குதுன்னா லேமெல்லையில் நடக்குது, அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது. டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்குது, லேமெல்லைங்கிற கிரானத்தில் நடக்குது. அந்த டார்க் ரியாக்ஷன் வேர் இஸ் லொக்கேட்டட்னு கேட்டோம்னா ஸ்ட்ரோமான்னு சொல்லணும். இட்ஸ் ஒன் வேர்டு. PS1ஓட வேவ் லென்த் என்னான்னு கேட்டோன்னா P700. சரி, பைட்டோக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவான். சரிங்களா? தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்னன்னு கேட்டோம்னா டார்க் ரியாக்ஷன். இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கைண்ட்ஸில் இருக்கு. ஆனால் நம்ம சிலபஸ் படி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேல்வின் சைக்கிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். அதான் டார்க் ரியாக்ஷன் மெல்வின் கேல்வின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சது. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் என்னென்ன லைட் ரியாக்ஷன்ஸில் என்னென்ன டாபிக் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் லைட் ரியாக்ஷன்ஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அதாவது நல்லா முதல் புரிஞ்சுக்கணும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே என்னென்ன வரும் அப்படிங்க வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நமக்கு குழப்பாது. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் கீழே என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது, ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் கீழே என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ப்ராப்ளமும் நமக்கு கிடையாது. நானே இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரியா? ஓகே. ஸோ இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெயினான 3 ஸ்டெப்பு ஒன்று இருக்குது. அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் இருக்குது, வாட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்குமுலேஷன் சொல்லி ஒன்று நடக்குது. இந்த 3 மெயினான ஒரு ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டருங்கிறது மெயின். அதுதான் ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் ஆகுது. தெரிஞ்சுக்கோங்க அதெல்லாம். சரியா? இது இல்லாமல் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று நடக்குது. அதாவது டிரான்ஸ்போர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டியூரிங் அந்த PS1 PS2வில் கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா? அது PS1னால் எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ண முடியுது, PS2னால் எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ண முடியுது, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம
கொடுக்குது. ஒளிச்சேர்க்கையோட மொத்த வினையும் சொல்லி கொடுப்பேன். டோட்டல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஒளிச்சேர்க்கை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு சொன்னோம்னா என்னது, கார்பன் டை ஆக்சைடு விச் இஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு கார்போஹைட்ரேட். அவ்வளோதான், சிம்பிள். சரியா, கார்போஹைட்ரேட் அவ்வளோ. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம், எலக்ட்ரான் டி அதாவது இடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவான், இடிசின்னு சொல்லுவான், ரெண்டும் ஒன்று தான். எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னாலும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னாலும் ஒன்று தான். இந்த ப்ராசஸ் ஒன்று நடக்கும். இது இல்லாமல் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா என்ன நடக்கும்னு சைக்ளிக் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கும். ஐ மீன் ஒரு சீக்வன்ஸ் நடக்கும். இது இல்லாமல் அடுத்து இதை தொடர்ந்து எது நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சைக்ளிக் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது. சரி, இது முக்கியமான ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் அபவுட் என்னதுக்குன்னு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். த நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா, இன்ட்ரொடக்ஷன்லேயே ஓரளவு எல்லா ஒரு கெப்பாசிட்டி ஓவரால் மைண்டும் நம்மளுக்கு வந்துடும். ஆனால் முக்கியமாக நினச்சிக்கோங்க, ஒரு பிளான்ட் ஃபிசியாலஜியில் முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸு 2 ஈவெண்ட்ஸு, ஒன்று ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ஒன்று முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ஒன்று ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணி ரொம்ப முக்கியம். ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே முக்கியம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல, இது மெயின் காம்ப்ளிகேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் இதில் இருக்குதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நிறைய அதில் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கெமிஸ்ட்ரி தான். சரியா, தென் செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன். ரெஸ்பிரேஷன்னா நத்திங் பட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் விச் இஸ் oxidized into என்னது carbon dioxide, then water and releasing some amount of energy. Simple. But the photosynthesis occurred during daytime, but the respiration be done under the night time. So all the people, our ancestor always told me, no ஸ்லீப் அண்டர் த ட்ரீ டியூரிங் நைட் டைம். அதனால தான் சொல்லுவேன், நைட் நேரம் என்ன பண்ணாத, தூங்காதன்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை வந்து நம்மளும் ரெஸ்பயர் பண்ணுவோம், அந்த பெரிய பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்ட்டும் ரெஸ்பயர் பண்ணும். அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட பெரிய ஜைஜாண்டிக்கான போர்ஷன்ஸ் இது. அப்படிங்கிறப்ப அது கூட நம்மளால் போட்டி போட முடியாது. அந்த இடத்துல மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு உடம்பு உபாதைகள், உயிரிழக்கிறதுக்கு அந்தளவு கூட போகுது. ஏன் புளிய மரத்துக்கடியில் நைட்டு தூங்காதாங்கன்னா பேயெல்லாம் கிடையாதுக்குன்னு, புளிய மரம் வந்து அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை வந்து என்ன பண்ணுது, அப்சர்வ் பண்ணுது, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. சரியா, அனதர் ஒன்று நம்ம என்னென்னு சொன்னோம், நம்ம ரெஸ்பிரேஷனில் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் தான். இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி ஒன்று, இது காம்ப்ளிகேட்டடான ஒன்று. ரெஸ்பிரேஷன் நிறையா இருக்குது, அனரோபிக் ஏரோபிக்னு 2 இருக்குது. சரிங்களா, அனரோபிக் அப்படின்னா வித்தவுட் இன்வால்வ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இது வந்து 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் ஒன்று சொல்லலாம், இன்னொன்று லாக்டிக் ஆசிட் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன எண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னா எத்தனால் கிடைக்கும். எத்தனால் கிடைச்சிச்சுன்னா அதான் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஈஸ்ட்டு பாக்டீரியாலெல்லாம் நடக்கும். ஆனால் நம்ம ஹியூமன் மசில்ஸில் என்ன நடக்கும், லாக்டிக் ஆசிட் அக்யூமுலேஷன் நடக்கும். அது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அனரோபிக் இதில் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசில்ஸில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. ஸோ இது 2 இருக்குது. அதே ஏரோபிக்லேயும் நம்மளுக்கு எல்லாமே ஸ்டோரேஜ். இந்த ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 2 ஏரியாவில் நடக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைமரியாக ஆரம்பிக்குது. இந்த செகண்ட் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளைகோலைசிஸ். இட்ஸ் அ ப்ரைமரி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் step of respiration which is normally present in the all the organisms. is a primary, எல்லாத்துலேயுமே ஒரு காமன் ப்ராசஸ் தான். இந்த காமன் ப்ராசஸை தொடர்ந்து தான் ஒவ்வொன்றும் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ டியூரிங் கிளைகோலைசிஸ், கிளைகோ மீன்ஸ் சுகர். பட் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் கிடைச்ச அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை இங்கே வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம். அங்கே கிடைச்ச ஸ்டார்ச்சை வந்து இங்கே எரிக்கப்படுது, ஆக்சிஜனால் எரிக்கப்பட்டு ஸ்டோரேஜ் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணப்படுது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு கிடைச்சதோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா, எல்லாருமே குழப்பிக்கக்கூடிய ஏரியா. அதாவது என்னென்னா அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடியது. அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் என்ன எண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதோ, அந்த ஸ்டார்ச் இந்த எண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதோ, அந்த எண்டு ப்ராடக்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. நம்மளுக்கு அங்கே கிடைச்ச எண்டு ப்ராடக்ட் என்னது, ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சுகர். அதோட ஃபார்முலா என்னது, C12H22O11 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடியது. ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன தேவை, சுகர், குளுக்கோஸ் தான் தேவை. கிளைகோலைசிஸ் மீன் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மாலிகூல் தட் கிவ்ஸ் அ எண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட்.
இது என்ன சொல்லுவோம்னா 6 molecule கார்பன் விச் இஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு 3 molecule கார்பன். 6 molecule கார்பனுங்கிறது சுக்ரோஸ் அப்படின்னு குளுக்கோஸு. அதுலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா C3ன்னு சொல்லக்கூடிய பைருவிக் ஆசிட். இந்த கிளைகாலிசிஸ் மீன் இட் இஸ் a chain reaction that have been enhanced with the process of the 6 carbon glucose molecule is converted into 6 carbon molecule of glucose is converted into 2 molecule of 3 carbon having pyruvic acid or pyruvate அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே அப்போ அந்த ஸ்டார்ச் வந்து ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்னவா இங்கே மாறணும், கிளைகாலிசிஸ் வரதுக்கு முன்னாடி குளுக்கோஸாக மாறணும். அதுக்கு முன்னாடி 2 ஸ்டெப் இருக்குது. என்னென்ன ஸ்டெப்புன்னு தெரியுமா? இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்ச் வந்து என்ன அமைலோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா அமைலேஸ் ஆர் அமைலோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுது. எதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த ஸ்டார்ச்சை அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சுகரை வந்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணி என்னவா மாற்றுதுன்னா சுக்ரோஸாக மாற்றுது. இந்த சுக்ரோஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா சுக்ரோஸில் தான் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ்ன்னு பிரியுமா. இந்த குளுக்கோஸ் அடிஷனலாக என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரலைஸ் பண்ணப்படுது வாட்டர்னால். திரும்ப ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா குளுக்கோஸ் மாலிகுலாக நம்மளுக்கு வெளியில் வருது. இந்த குளுக்கோஸ் மாலிகுல் வில் என்டர் டு த கிளைகாலிசிஸ். நல்லா ஞாபகம், இந்த குளுக்கோஸ் மாலிகுல் தான் வில் என்டர்ஸ் டு தி அவர் கிளைகாலிசிஸ் வீசிங். இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குளுக்கோஸ் மாலிகுல் வந்து undergo so many enzymatic reactions நடந்து என்ன கடைசியில் 2 molecules of 3 carbon having pyruvate or pyruvic acid will. இது காமன் ப்ராசஸ். ஆஃப்டர் த கிளைகாலிசிஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துலேயும் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஈஸ்ட் அண்டு பாக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைருவேட் ஆசிட் வில் மாடிஃபைட் இன்ட்டு ஃபெர்மெண்டேஷன் எத்தனாலாக கொடுக்கும். அதே ஹியூமன் அந்த கிளைகோஜன் சொல்லுவாங்க மசில் செல்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னா லாக்டிக் ஆசிட்டாக மாறுது. சரிங்களா? இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சோ மெனி க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கிளைகாலிசிஸ் சொன்னேன்னா கிளைகாலிசிஸ்க்கு அடுத்து என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பானிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். அது சும்மா சின்ன ப்ராசஸ் தான். விச் இஸ் இன்டெக்ரேட்டட் வித் எதோட கலந்துருக்கும்னா தேர்டாக வரக்கூடிய இந்த கிரெப் சைக்கிளை பேஸ் பண்ணியிருக்கும். கிரெப் சைக்கிளோட தொடர்ந்து ஒரு செயினாக நடக்கும். அடுத்து என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா கிரெப் சைக்கிளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் திரும்பி இங்கேயும் நடக்கும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஏடிபி தான் மெயின். ஏடிபி உருவாகிட்டு ஏடிபி தான் எனர்ஜி. ஏடிபி தான் நம்ம உடம்புல வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது பிளான்ஸில். சரிங்களா? அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏடிபிக்கு அடுத்து அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுவும் நடக்குது. கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்காங்களோ கொஞ்சம் இதாவது ஆக்சிடேட்டிவ் கார்போலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். அதாவது ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்போலைசேஷனுங்கிறது முன்னாடி கிரெப் சைக்கிளோட சேர்ந்து வருது. இங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது. இங்கே அந்த ஃபர்ஸ்ட்டாக சொன்ன அந்த கிளைகாலிசிஸ் எங்கே வேர் இஸ் இட் லொக்கேட்டட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்கர்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம எங்கே சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஹேவ் பீன் ப்ரெசன்ட் இன் த சைட்டோபிளாசம். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் செகண்ட் ஒன் என்ன அது நம்மளுக்கு சொன்னோம் நம்ம ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்போசிலேஷன். அதாவது கார்பனை ரிமூவல் பண்ணுறது. அதுக்கு இங்கே என்னவா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அசிட்டைல் கோயே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைமாக சேஞ்ச் ஆகுது. இதுதான் என்ன அப்போ என்ன இருக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போகுது, NADP சேருது. இந்த மாதிரி ஒரு சில சைக்கிள்லாம் நடந்து அது பீட்டா குளுக்காட்டினமேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம்லாம் உள்ளே சேர்ந்து என்னன்னா கோஎன்சைம் மாதிரி. அந்த கோயின்னா அசிட்டைல் கோயே. இதுக்கு தான் இந்த அசிட்டைல் கோயே வந்து அப்படியே எதோட என்டர் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிரெப் சைக்கிளுக்குள்ளே என்டர் ஆகுது. இந்த கிரெப் சைக்கிளில் வந்து இதோட எண்டு ப்ராடக்ட்டில் என்ன நடக்கும்னா அங்கே கண்டுபிடிச்ச அந்த பைருவிக் ஆசிட் பார்த்தீங்களா, அந்த பைருவிக் ஆசிட் என்னவா மாறுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் டோட்டலாக மாறிடுது. வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது. இந்த ப்ராசஸ் தான் கிரெப் சைக்கிள். மெல்வின் இது வந்து கிரெப்ஸுங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டிங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் பேத்வேன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் இஸ் அ பிரைமரி காம்பவுண்ட். இந்த இடத்துல சிட்ரிக் ஆசிட் சிந்தடேஸ் அக்கோனிடேஸ் அப்படின்னால என்சைம் நேம் நிறையா வரும். நான் பின்னாடி ஒவ்வொன்றா நான் நடத்துகிறேன் நான். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட்டரில் இப்போ இந்த அவுட்டர்லைன் நான் நடத்திட்டேன் பார்த்தீங்களா. அவுட்டர்லைன் நடத்தி முடிச்சக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் டோட்டலாக சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து
இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தில் என்ன நடக்குது, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் நடந்து கடைசியில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதில் அக்முலேட் ஆகி எனர்ஜி நடக்குது. இப்போ வந்து சைட் எந்தெந்த இடத்துல நடக்குது, பாஸ்போரிலேஷன் இதான் நடக்கும், ஏடிபி தான் மாறும். சரிங்களா, சைக்ளிக் நான் சைக்ளிக் பாஸ்போரிலேஷன் நம்ம பார்த்தீங்களா இதில் ஒளிச்சேர்க்கை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சொன்னேன், இல்லை சைக்ளிக் அண்ட் நான் சைக்ளிக்னு சொன்னேன், அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. இங்கே ஏடிபி வந்து வேறு மாதிரி மாறும். அது வந்து நான் when we have reach at the time I will show you. Okay, this next எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த நடக்குது, where are the location have been preferred for that peculiar physiological movement. For example, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் என்னது, அந்த கிளைகாலைசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குது, சைட்டோபிளாசத்தில் நடக்குது. இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் அந்த பைருவிக் ஆசிட் உருவாயிடுச்சு பார்த்தீங்களா, இது அப்படியே நேராக பெனட்ரேட் ஆகி எங்கே போகும்னு கேட்டிங்கன்னா, திஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியில் 4 ஸ்டெப்ஸ் நடக்குது. மைட்டோகாண்ட்ரியை பற்றி முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். மைட்டோகாண்ட்ரியும் பார்த்திங்கன்னா டபுள் லேயர்டு, ஒரு சில பேர் ட்ரிபிள் லேயருங்கிறாங்க. என்ன, ஒவ்வொரு ஆத்தர் வந்து அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப்பிக் வச்சு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, நார்மல் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்து சொல்லுவாங்க. நார்மலாக டபுள் பவுண்டர் மெம்பரேன்னு சொல்கிறாங்க. மேலே இருக்கிற அவுட்டர் மெம்பரேன், இன்னர் மெம்பரேன், மிடில் மெம்பரேன்னு சொல்லுவோம். இன்னர் மெம்பரேன்ஸ் உள்ள ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகிருக்கும். அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிறிஸ்டேன்னு சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜெலாட்டினஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும், அதை வந்து என்ன சொல்லுவான்னு கேட்டிங்கன்னா கிரானுலார் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவான். அந்த கிறிஸ்டேல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக் லைக் ஆர் பின் லைக் அயான் நெயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட், ஆர் ஸ்க்ரூ லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் கைண்ட்லி ப்ரெசென்ட் ஹெட் வித் டைலுன்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம், F1 பார்ட்டிகல். F1 மீன்ஸ் ஃபெர்டைல் பார்ட்டிகல். F1 பார்ட்டிகல் இருந்துச்சுன்னா ஃபெர்டைல், F1 இல்லைன்னா நான் ஃபெர்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃபெர்டைல் பார்ட்டிகல்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது கண்ணு. இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் கிளைகாலைசிஸ் நடக்குது. அதாவது கிளைகோ மீன்ஸ் சுகர், லைசிஸ் மீன் டு பிரேக்கப், பிரேக்கிங் அப் ஆஃப் சுகர் இன் டூ பிகம்ஸ் ஏ 2 மாலிகுலார் 3 காம்பவுண்ட் பைருவிக் ஆசிட். குளுக்கோஸ்லேருந்து பைருவிக் ஆசிட், அவ்வளோதான், சிம்பிள். சரியா, அடுத்து நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்போனிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மேட்ரிக்ஸில் நடக்குது. சாரி, மேட்ரிக்ஸ் தானே, ஒரு நிமிஷம் கண்ணு, மேட்ரிக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். மேட்ரிக்ஸ் தான் இன்னர் மெம்பரேனா, ரைட்டு தானே, மேட்ரிக்ஸ் தான். மேட்ரிக்ஸில் நடக்குது. இது என்னென்னா, அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பானிலேஷனும் ரெண்டாவதாக வரக்கூடிய அந்த கிரப் சைக்கிள், அதுவும் நான் நடத்துகிற ரெண்டுமே ஒரே சைக்கிள் தான். ஐ மீன் என்னென்னா, 2 சைக்கிள் அட்டாச்சாக இருக்கும். இது வந்து ஷார்ட் டைமாக இருக்கும். எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சிடேட்டிவ் கார்பானிலேஷன் ஷார்ட்டு, இதோட எண்டு ப்ராடக்டாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த அசிட்டைல் கோயை என்ன பண்ணுங்க, ஜாயிண்ட் வித் கிரப் சைக்கிளோட அப்படியே இன்டெகிரேட் ஆகிடுது. சரியா, அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அது எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னர் மெம்பரேனில் நடக்குது. சரியா, பயம்தான், கரெக்டாக தான் நான் சொன்னேன், இருந்தாலும் என்னை நானே நம்ப மாட்டேன். இப்போ அதுக்கோசம் நான் பார்த்துக்கேன், கரெக்டாக தான் எனக்கு சொன்னேன், இருந்தாலும் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். தென் F1 பார்ட்டிகல்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன். சரிங்களா, இதுதான் நம்ம இப்போ ஒரு ஓவரால் இன்ட்ரொடக்ஷன் அபவுட் ஓவரால் இன்ட்ரொடக்ஷன். இதில் எல்லாமே வந்துடுச்சு. நீ என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொரு சைக்கிளையும் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம். எல்லா சைக்கிளுக்கு உண்டான ஒட்டுமொத்த கான்செப்டையும் ஐ ஹாவ் டோல்ட் யூ, சொல்லிட்டேன் நான். இப்போ வந்து நான் நடத்தும் போது நீ திருதுன்னு முடிச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன். இதை நீ நல்லா கேட்டுக்கோ. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன், முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும். இனிமேல் நம்ம கிளாஸில் when we have started our class we must நான் கிடையாது, you must bring with some note, some papers for taking notes. ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்கிறது வந்து ஃபார் டேக்கிங், எடுத்துக்கிறதுக்கு. நம்ம சின்ன சின்னதாக தான் நான் சொல்கிறது, ரொம்ப பெருசாக நான் சொல்கிறது கிடையாது. சரியா, திரும்பியும் சொல்கிறேன், புரியல அப்படின்னா சஜஷன் போடுங்க, அதை நான் என்ன ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு நான் பார்க்குறேன். இந்த கிளாஸ் ஐ திங்க் புரியும் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஸ்லைடு போட்டதை விட இது வந்து உங்களுக்கு நச்சுன்னு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸ்லைடை விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட ஒரு தாட் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. சரி பார்ப்போம். சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, இது எண்டு.
நாட் ஐ டோட்டல் எண்டு. டோட்டலாக எல்லாமே ரெஸ்பிரேஷனும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் பிளான்ஸில். கம்மிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒவ்வொரு சைக்கிளாக நம்ம பார்ப்போம். அந்த சைக்கிள் நான் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எல்லாமே கையில் புக் வச்சுருக்கணும். திரும்ப சொல்லிட்டு புக் வச்சுக்கோங்க. புக் இல்லாமல் வராதிங்க. நோட்டு கையில் வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாய். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை அதாவது கிளிக் பண்ணுங்கள், செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதில் ஆளுங்கிறது செலக்ட் பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள்.